जय श्री स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों। धोरण 6 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 4 भारतनी प्रारंभिक राज्य व्यवस्था जेमनी अंदर आपणे अभ्यास कर्यो तो कि जनपद एटले शुं, महाजनपद, 16 महाजनपदों जेमना विषे आपणे वात करी। तो आज आपणे वात करीशुं कि राजाशाही राज्य व्यवस्था अने गणराज्य एमनी अंदर आज आपणे अभ्यास करवानो छे। तो कि राजाशाही राज्य व्यवस्था जेमनी अंदर आपणे अभ्यास करीए जे राज्यतंत्र में राजा मुख्य हता, जे राज्य चालतुं होय एमां मुख्य व्यक्ति वडा राजा कोण तो के राजा मुख्य हता, ते राजाशाही राजतंत्र कहेवाता। आ समयना महाजनपदों वच्चे सत्ता माटे हरीफाई रहती हती। ए तो विद्यार्थीओ तमे आजे पण जोवो छो कि राजाशाही राज्यतंत्र चालता था तो एमां जे महाजनपद हता एनी वच्चे सत्ता माटे हरीफाई रहती थी। एटले के सत्ता एटले शुं तो कि जे राज्यनो जे कांई पण कार्यभार होय ए जे ते राजा होय एमना हाथमां सत्ता हती, ए जे ते निर्णय लई शके। हरीफाई आजे पण तमे जोवो तो तमने जोवा मळे छे। जेमां मुख्यत्वे 4 शक्तिशाળી राज्यतंत्रो हता, मगध, कोसल, वत्स, अवंती अने आनी वच्चे विशेष स्पर्धा रहती हती। शुं काम तो कि आ चारे राज्य छे शक्तिशाળી हता। जेमां आखरे छे एटले के छेल्ले छे मगध शक्तिशाળી राज्य तरीके प्रख्यात थयुं हतुं। जेमां मगध राज्य छे ए कौशल, वत्स, अवंती ए बधायमां शक्तिशाળી राज्य तरीके प्रख्यात थयुं हतुं। हवे आपणे अभ्यास करीशुं के भाई शक्तिशाળી राज्य प्रख्यात जे थयुं हतुं मगध। तो कि राजाशाही राजतंत्र में भगवान बुद्धना समय में मगध राज्य से शक्तिशाળી महाजनपद बन्युं हतुं। मगध में 3 मजबूत वंशोए शासन कर्युं हतुं। एटले के जे शक्तिशाળી भगवान बुद्धना समय में जे मगध राज्य हतुं एमां 3 मजबूत शक्तिवान एवा वंशो एवा राजाओए शासन कर्युं हतुं। जेमनी अंदर आपणे अभ्यास करीशुं तो एमां पहेलो वंश तो कि हर्यक वंश। आ वंशनो स्थापक बिंबिसार नामनो राजा हतो। हर्यक वंश छे जे वंशनी स्थापना कोने करी तो कि बिंबिसार नामनो राजा हतो। मगधनी राजधानी तरीके राजगृह एटले के गिरिव्रज हती, जे गंगा अने श्योण नदीना किनारे आवेलुं हतुं। राजगृह छे ई गंगा अने श्योण नदीना किनारे आवेलुं एमनी राजधानी हती। तेना पछी तेनो पुत्र अजातशत्रु शासन पर आव्यो। अजातशत्रु छे ए बिंबिसारनो पुत्र हतो। तेणे पाटलिपुत्र एटले के पटना ने राजधानीनुं स्थान बनाव्युं हतुं। तेणे वज्जीसंघ साथे युद्ध करी लिच्छवीओने हराव्या हता अने मगधनो राज्य विस्तार कर्यो हतो। जे अजातशत्रु छे एमणे वज्जीसंघ साथे युद्ध करी अने युद्धमां विजय मेळव्यो अने लिच्छवीओ एटले के जातिना लोको छे एमने हराव्या अने मगध राज्यनो विस्तार छे ए वधार्यो हतो। एटले के मगध राज्य छे एने वधार्यो हतो। त्यारबाद आपणे जोईए नागवंश। तो कि हर्यक वंश बाद नागवंश सत्ता पर आव्यो। एटले के राज्य हतुं मगध एमनी जे सत्ता छे नागवंश पर आवी, जेमां शिशुनाग नामना बौद्ध धर्म साथे संकळायेलो राजानो समावेश थाय छे। जे राजा हतो एमनुं नाम छे शिशुनाग, जे बौद्ध धर्म साथे संकळायेला हता एमनो समावेश थाय छे। त्यारबाद नंदवंश। तो एनी अंदर वात आपणे करीए कि महापद्म नंद द्वारा स्थापित नंदवंश सौथी शक्तिशाળી वंश हतो। एटले के जे महापद्म नंद नामना द्वारा व्यक्ति द्वारा स्थापित नंदवंश हतो जे सौथी शक्तिशाળી हतो। महापद्म नंद भारतनो सौप्रथम साम्राज्य निर्माता गणाय छे। महापद्म नंद छे ई भारतनो सौप्रथम एटले के भारत में पहली वार साम्राज्य निर्माता गणाता। साम्राज्य एटले शुं तो कि जो जे एनुं राज्य छे एने वधारता, एने निर्माता, एने निर्माण करनारा छे ए गणाय छे। तेना समय में मगध भारतनुं सौथी शक्तिशाળી राज्य बनी चूक्युं हतुं। सिकंदरना भारत परना आक्रमण समये मगध पर नंदवंशनो धननंद नामनो राजा
શાસન કરતો હતો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારી પરીક્ષામાં પ્રશ્ન આવી શકે કે ભાઈ સિકંદરના ભારત પરના આક્રમણ સમયે મગધ પર કયા રાજા રાજ કરતા હતા? તો કે નંદ વંશનો ધનનંદ નામનો રાજા શાસન કરતો હતો। હવે આપણે અભ્યાસ કરીશું ગણરાજ્ય। ગણરાજ્ય એટલે લોકો દ્વારા પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ પદ્ધતિ વડે ચૂંટાયેલા વડા દ્વારા શાસિત રાજ્ય। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગણરાજ્ય એટલે શું? તો કે લોકો દ્વારા, માણસો દ્વારા પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ એટલે કે જે તે વ્યક્તિની સામે અથવા આડી રીતે પદ્ધતિ વડે ચૂંટાયેલા વડા દ્વારા શાસિત રાજ્ય એટલે કે એ વ્યક્તિ દ્વારા ચાલતું રાજ્ય। ગણરાજ્ય પ્રાચીન રાજ્ય વ્યવસ્થા તથા શાસન પદ્ધતિનું નોંધપાત્ર લક્ષણ હતું। એટલે કે ગણરાજ્ય છે એ પ્રાચીન એટલે કે પહેલાંનું જૂનું જે રાજ્ય વ્યવસ્થા હતી એ તથા એની શાસન જે પદ્ધતિ હતી એ નોંધપાત્ર, એનું જે લક્ષણો છે એ નોંધપાત્ર હતા। એટલે કે એમાંથી કંઈક આપણે નોંધ લઈ શકાય। ગણનો સામાન્ય અર્થ સમૂહ એવો થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્ર, ગણ એટલે શું? તો કે એનો સામાન્ય અર્થ સમૂહ થાય છે। એક કરતાં વધારે સભ્ય સંખ્યાની મદદથી ચાલતું રાજ્ય એ ગણરાજ્ય કહી શકાય। ગણરાજ્ય એટલે શું? તો કે એક કરતાં વધારે સભ્ય સંખ્યાની મદદથી ચાલતું રાજ્ય એ ગણરાજ્ય કહી શકાય। આ સમયે કેટલાક એવા પણ રાજ્યો હતા કે જેમાં રાજાને જનતા દ્વારા પસંદ કરવામાં આવતા હતા। આ સમય એટલે કે ગણરાજ્ય જે હતું એ સમયે કેટલાક એવા પણ રાજ્યો હતા કે જેમાં રાજાને જનતા એટલે કે વ્યક્તિઓ દ્વારા, જે તે રાજ્યના નાગરિકો દ્વારા રાજાને પસંદ કરવામાં આવતા। આજે પણ આપણે જોઈએ તો કે ચૂંટણી દ્વારા આપણા નેતાની પસંદગી કરીએ છીએ એવી રીતે આવા રાજ્યને ગણરાજ્ય કહેવામાં આવતું। જેમાં વૈશાલીના લીછવીઓ, કપિલવસ્તુના શાક્યો, મિથિલાના વિદેહ, કુશીનારાના મલ્લો વગેરે પ્રજાઓના ગણરાજ્યો હતા। એટલે આ જે રાજ્યો છે એ ગણરાજ્યો હતા જેની અંદર પ્રજા દ્વારા રાજાની પસંદગી કરવામાં આવતી હતી। આ પ્રકારની રાજ્ય વ્યવસ્થામાં પ્રત્યેક સભ્યને રાજા જેવો દરજ્જો આપવામાં આવતો। એટલે કે ગણરાજ્યની અંદર પ્રત્યેક સભ્યને એટલે કે નાગરિકને રાજા જેવો દરજ્જો આપવામાં આવતો હતો। વૈશાલી વજ્જી રાજ તો જોઈએ તો કે રાજ્યસત્તાક મહારાજ્યો આસપાસ પ્રદેશો, આ જે મહારાજ્યો બધા ચાલતા થઈને આસપાસના જે પ્રદેશો છે એ બધું તાબે કરીને આજુબાજુના પોતાની સત્તા વધારવા અને સામ્રાજ્ય સ્થાપવાની મહત્વાકાંક્ષા રાખતા। એટલે કે જે મહારાજ્યો હતા એ આજુબાજુના વિસ્તારના જે લોકો હતા એ પોતાનું સામ્રાજ્ય, પોતાનું રાજ્ય છે વધારવા માટે, એને સ્થાપવા માટે આ જોઈને લીછવી, વજ્જી, જ્ઞાતુક, વિદેહ, શાક્ય, મલ્લ વગેરે 8 કે 9 જાતિના લોકોએ પોતાનું રક્ષણ કરવા જે સંઘ રાજ્ય સ્થાપ્યું એ વજ્જી સંઘ નામે ઓળખાયું। એટલે કે બધા લોકો મળીને એક સંઘ છે એની સ્થાપના કરી જેમનું નામ છે વજ્જી સંઘ નામે ઓળખાયું। એ સંઘ રાજ્યનું મુખ્ય સ્થાન લીછવીઓનું પાટનગર વૈશાલી હતું। એટલે કે સંઘ રાજ્યનું મુખ્ય સ્થાન છે જે લીછવીઓના વ્યક્તિઓ હતા એમનું પાટનગર વૈશાલી હતું। આથી તેને વૈશાલીના વજ્જી સંઘનું ગણરાજ્ય કહેવામાં આવતું હતું। ગણરાજ્યના રાજ્ય વહીવટનું સંચાલન સભા દ્વારા થતું હતું, જેના કારણે તેના ગણતંત્ર કહેવામાં આવતું હતું। ગણ એટલે શું થાય? તો કે સમૂહ। ગણરાજ્યમાં રાજની બધી સત્તા સભ્યો પાસે રહેતી। સભામાં સભ્યો બેસતા અને બધા કામકાજ ગણસભામાં રજૂ થઈને બહુમતે કે સર્વાનુમતે પસાર થતા હતા। જ્યાં સભા ભરાતી તે જગ્યા સંથાગાર એટલે કે નગર ભવન તરીકે ઓળખાતી હતી। ગણસભા જ્યાં ભરાતી ત્યાં બહુમતે કે સર્વાનુમતે કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય એનો નિર્ણય લેવાનો હોય તો બહુમત એટલે કે એકથી વધારે વ્યક્તિઓ એમાં સહમત હોય અથવા સર્વાનુમત એટલે કે બધા જ લોકોના જે નિર્ણય હોય એ મતે છે એ પસાર થતા। અને જ્યાં સભા ભરાતી, જ્યાં એ લોકો બેસતા પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવા માટે તેને સંથાગાર અથવા નગર ભવન તરીકે ઓળખવામાં આવતું હતું। ગણરાજ્યની સભામાં સભ્ય તરીકે વૃદ્ધ તેમજ યુવાનોની પસંદગી થતી હતી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે ગણરાજ્ય હતી એની સભા ભરાતી તો એમાં સભ્ય તરીકે વૃદ્ધ તેમજ યુવાનોની પસંદગી છે એ સભાની અંદર વૃદ્ધ લોકો બેસતા અને યુવાનો બેસતા હતા।
ગણરાજ્યો રાજ્ય વહીવટ માટે પોતાનો પ્રમુખ પસંદ કરતા હતા. ગણરાજ્યો છે એ પોતાના આખું રાજ્યનો વહીવટ સારી રીતે ચાલે તેમના માટે એક પ્રમુખની પસંદગી કરતા હતા, જેની પસંદગી ચૂંટણી કરીને કરવામાં આવતી હતી. એટલે કે જે નગરના લોકો છે એ મત આપીને પોતાના પ્રમુખની પસંદગી કરતા, એવા વ્યક્તિની પસંદગી કરતા કે જે પોતાના રાજ્યને સારી રીતે ચલાવી શકે. ગણરાજ્યમાં પ્રત્યેક સભ્યને રાજા ગણવામાં આવતો. ગણરાજ્યોની પોતાની એક સભા હતી જેમાં વહીવટ, સંરક્ષણ, યુદ્ધ, સંધિ જેવા ઘણા મહત્વના પ્રશ્નો પર ચર્ચા થતી અને પછી નિર્ણય લેવાતો. કોઈ પણ સભ્ય નિયત થયેલા સમય સુધી જ સભ્યપદ ભોગવતો હતો. દાખલા તરીકે પ્રમુખની પસંદગી કરવામાં આવી હોય તો એમની નિયત એટલે કે નક્કી કરેલા સમય સુધી જ તે પ્રમુખ છે એ સભ્યપદ સુધી રહી શકતો. ત્યારબાદ બીજી વાર ચૂંટણી કરી અને નવા પ્રમુખની નિમણૂક કરવામાં આવતી. ગણરાજ્યના પ્રમુખને એક કાર્યવાહક સમિતિ રાજ્ય વહીવટમાં મદદ કરતી હતી. ગણરાજ્યના જે પ્રમુખની પસંદગી કરવામાં આવતી એમાં એક કાર્યવાહક સમિતિ હતી જે રાજ્ય વહીવટમાં એને મદદ કરતી હતી. હવે આપણે જોઈએ કે ગણરાજ્ય સમયનું સમાજ જીવન અને તેમની રાજ્ય વ્યવસ્થા છે એ કેવી હતી. પુરાતત્વશાસ્ત્રીઓના મતે આ સમયે લોકો સાદા ઘરોમાં રહેતા હતા, પશુપાલન પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલા હતા. એટલે કે જે પુરાતત્વશાસ્ત્રીઓ છે એમને સંશોધન કર્યું તો તેમાં જે ગણરાજ્ય સમયના જે લોકો હતા તો કે સાદા ઘરોમાં રહેતા હતા અને પશુપાલન એટલે કે પશુઓને પાળતા હતા. આ સમયે ઘઉં, ચોખા, જવ, શેરડી, તલ, સરસવ, કઠોળ જેવા પાકો છે એ થતા હતા. લોકો માટીના વાસણોનો ઉપયોગ વિશેષ પ્રમાણમાં કરતા હશે. એટલે કે ગણરાજ્ય સમયના જે લોકો હતા એ માટીના વાસણો છે એનો વધારે પડતો ઉપયોગ કરતા હશે, કારણ કે પુરાતત્વશાસ્ત્રીઓને આવા કેટલાક માટીના વાસણો મળી આવ્યા છે. આ સમયના માટીના કેટલાક વાસણો ઉપર ચિત્રકામ થયેલ જોવા મળે છે. આ વાસણો ભૂખરા રંગના ચિત્રિત વાસણો એટલે કે એને ઘૂસર પાત્ર પણ કહેતા હતા, જે તમે અહીં જોઈ શકો છો. આ સમયે કોઈ પણ રાજ્યનો શાસક પોતાના રાજ્યના સંરક્ષણ માટે શક્ય બધા જ ઉપાયો કરતો હતો. એટલે કે એ સમયે ગણરાજ્યનો જે શાસક જે રાજા હતો એ પોતાના રાજ્યના રક્ષણ માટે જેટલા બને એટલા બધા જ ઉપાયો કરતો હતો. આ માટે રાજ્યની રાજધાનીની આસપાસ કિલ્લાઓ બાંધવામાં આવતા હતા. કિલ્લાઓ એટલે કે ઊંચી ઊંચી ફરતી દિવાલો. આ કિલ્લાઓ મજબૂત અને ઊંચા બાંધવામાં આવતા. તેમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં પથ્થર અને ઈંટનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. એટલે કે ઈંટ અને પથ્થરો દ્વારા છે દિવાલ બનાવવામાં આવતી હતી. કેટલાક રાજાઓ પોતાની શક્તિ અને સમૃદ્ધિનું પ્રદર્શન કરવા માટે પોતાની રાજ્યની ફરતે વિશાળ, ઊંચી અને ભવ્ય દિવાલો તૈયાર કરાવતા હતા. એટલે કે ખૂબ જ ઊંચી દિવાલો બનાવતા અથવા તૈયાર કરાવતા હતા. પ્રયાગરાજથી મળેલ ઈંટની દિવાલ આશરે 2500 વર્ષ પહેલાંની ગણી શકાય છે. એટલે કે સંભવતઃ આ સમયે આવા ઊંચી દિવાલવાળા કિલ્લાઓ બાંધવામાં આવતા હશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર પ્રયાગરાજ એટલે કે અલ્હાબાદમાં આવેલી જે ઈંટોની દિવાલ છે એ 2500 વર્ષ જૂની છે એ તમે પુસ્તકમાં જોઈ શકો છો અને અહીં પણ જોઈ શકો છો. આ સમયના તમામ મહાજનપદોને વિશાળ સેના અને સંરક્ષણ માટે મજબૂત કિલ્લાની જરૂરિયાત રહેતી. તો કે હા, જે ગણરાજ્યનો મહાજનપદોનો સમય હતો એમાં વિશાળ એમની સેના હતી, જેનું સૈન્ય હતું. તો કે એમનું રક્ષણ કરવા માટે તો કે એમનો જે કિલ્લો હતો એમની મજબૂત કિલ્લાની જરૂરિયાત રહેતી. આ જરૂરિયાતને પૂરી કરવા લોકો પાસેથી કર લેવામાં આવતો. એટલે કે જરૂરિયાત છે પૂરી કરવા માટે વિશાળ કિલ્લો છે મજબૂત બનાવવા માટે લોકો પાસેથી કર લેવામાં આવતો. આપણે જોઈએ કેવી રીતે, તો કે ખેતીના પાક પર 6ઠ્ઠો ભાગ ખેડૂતે રાજકોષમાં આપવામાં આવતો. એટલે કે જે આ ગણરાજ્યો હતા, જે મહાજનપદો હતા, એમાં જે ખેડૂતો ખેતી કરતા એને જે કાંઈ પણ પાક થયો હોય તેમાંથી 6ઠ્ઠો ભાગ છે એ ખેડૂતોને રાજકોષમાં આપવામાં આવતો. એટલે કે જેટલું એને અનાજ પાક્યું હોય એમાંથી એનો 6ઠ્ઠો ભાગ. એવી રીતે હતું. ત્યારબાદ જે કારીગર વર્ગ છે એ એક માસમાં એક દિવસ રાજ્યને કામ કરી આપતો.
જે કારીગર છે, જે સુથારી કામ કરે છે, મિસ્ત્રી કામ કરે છે, કડિયા કામ કરે છે, તો એ લોકો રાજ્યને છે એ 1 મહિનામાં 1 દિવસ પોતે છે એ કિલ્લામાં જઈ કામ કરી આપતો અને એવી રીતે પોતાનો કર છે એ આપતો. એવી જ રીતે જે પશુપાલકો છે, જે પશુઓને પાળતા હતા, એ કરના ભાગરૂપે છે એ પશુઓને આપતા, જેથી કરી જે સેના હતું એમનું રક્ષણ કરવા માટે કંઈક ને કંઈક મદદ થતી. અને જે વેપારીઓ હતા એ સામાનના ખરીદ વેચાણ પર કર છે એ આપતા હતા. જે વેપારીઓ હતા એ રાજ્યનો જે માલ સામાન છે એ ખરીદી કરતા અથવા વેચાણ કરતા, તો એના પર છે એ પોતે છે એ કર આપતા હતા. મહાજનપદોના સમયગાળામાં લોખંડના ઓજારોને લીધે ખેતીમાં સુધારા થવા લાગ્યા હતા. આજે મહાજનપદોના સમયગાળામાં છે એ લોખંડના ઓજારો એટલે કે હથિયારો આવ્યા હતા અને તેના લીધે ખેતીમાં સુધારો થવા લાગ્યો હતો. એટલે કે ખેતી છે એમાં કંઈક અલગ રીતે સુધારાથી સારી રીતે થવા લાગી હતી. તમે જોઈ શકો છો કે હળ દ્વારા પણ તે લોકો ખેતી કરતા હતા.